Let's start the valedictory function with a hymn to our Tamil Thai. நீராரும் கடலொழுத்த நிலமடந்த கிளிரொழுகும் சீராரும் பதனமன திகழ் பரத கண்டமிதில் திக்கனமும் மதிச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை சிறம்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Distinguished guests and invitees, school students and accompanying staff members, dear colleagues and students of VVCOE, good evening one and all. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all for this valedictory function of VV Excellencia 14, Mini Project 14 and ISRO Space Expo. On behalf of VVCOE and on my own behalf, I thank the Chief Guest Thiru K. Munusamy, Chief Educational Officer, Thoothukudi District, for honoring our invitation to be the chief guest of this function. Unfortunately, he couldn't be with us at this moment because of his unavoidable official works. Let me extend my warm welcome to Engineer R.S. Kannu, Senior Scientist, Program Planning and Evaluation Group, ISRO, for making our dream a reality. He has taken a great efforts in supporting us to accomplish this marvelous task. A hearty welcome to Dr. S. John Kennedy Vedanathan, Associate Professor, Department of Physics, St. John's College, Palayamkottai, for accepting our invitation to motivate the students. It's my pleasure to welcome Sri S. Vaikundarajan, Chairman, and Sri S. Jagadishan, Secretary of VV Educational Trust, for rendering immense help in making each activity of this college most successful. I am immensely pleased to welcome our beloved Principal, Dr. P. Melba Mary, who has always been with us. Her presence is always a moral boost for us. A special welcome to our respected Director, Dr. I. Sundarabandi, who has graced this function with his august presence. I am so happy to see many young faces brimming with joy and gladness. Now, at this juncture, I would like to take this opportunity to express my hearty welcome to all the participants and teachers from various schools. A special welcome to all the dignitaries of the dais and invitees for taking the time off from their busy schedule to grace this function. I also welcome the media persons, my colleagues, and dear students. Once again, I extend a hearty welcome to all. Thank you. With great pains to make the youngsters think creatively, positively, and fabulously. Founded in 2010, it is affiliated to Anna University, Chennai. The college is rich with its infrastructure and amenities as recommended by AICTE and the Government of Tamil Nadu. VV College of Engineering has made vast changes in the lives of many and is leaping to great heights to make wonders. Let me invite our director, Dr. I. Sundarapandi, to introduce our college to the gathering. மதிப்பிற்குரிய கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் மெல்பா மேரி அவர்களே, இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற ஆர்எஸ் கண்ணு அவர்களே, இஸ்ரோவின் சீனியர் சயின்டிஸ்டாக பணிபுரிந்து வருகின்றார்கள். கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் நாம் ஏவப்பட்டதில் அவர்கள் முக்கிய பணியாற்றியவர்கள் என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். மேலும் நமக்கு குயிஸ் நடத்தி தந்து வெற்றிகரமாக அமைத்து தந்த பேராசிரியர் டாக்டர் ஜான் கென்னடி அவர்களே, வெற்றிவேல் அவர்களே மற்றும் டாக்டர் நிர்மல் சிங் அவர்களே, பேராசிரியர் பெருந்தகைகளே, மற்ற கல்லூரியிலிருந்து வந்திருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களே,
மாணவ செல்வங்களே, மாணவர்களே, இன்றைய நிலை, அதாவது டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன், தொழில்நுட்ப கல்லூரி வணிகமயமாக்கி கொண்டிருப்பதை நீங்கள் எல்லாம் அறிவீர்கள். ஆனால் இந்த பகுதியில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கல்லூரியை ஏன் இந்த விவி நிர்வாகம் திரு எஸ் வைகுண்டராஜன், திரு எஸ் ஜெகதீசன் அவர்கள் இவ்வளவு பெரிய கல்லூரியை நிறுவியிருக்கிறார் என்றால் நான் அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியாக வேண்டும். இந்த பகுதி வாழ் மக்கள் சென்னை சென்று, சென்னையில் ஒரு சில கல்லூரிகள் நல்ல வசதியாக நல்ல உட்கட்டமைப்போடு இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் எல்லா கல்லூரியும் அல்ல. அப்படிப்பட்ட தரம் வாய்ந்த கல்லூரிகளில் நமது பிள்ளைகள் சென்று படிப்பது மிகவும் கடினம். ஏனென்றால் கேபிட்டேஷன் ஃபீஸ் என்று 3 லட்சம் 4 லட்சம் எல்லாம் வாங்குகின்ற கல்லூரிகள் எல்லாம் இருக்கின்றது. ஆனால் அதை மிஞ்சு வகையில் விவி கல்லூரியை இந்த இடத்தில் பல அழகான கட்டமைப்புகளோடும் அழகான உபகரணங்களோடும் அமைத்து சிறந்த ஆசிரியர்களை நியமித்து கல்வி கட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த கல்லூரி இந்த இடத்திலே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. மாணவர்களே, ஏதோ ஒரு வணிக நோக்கத்தோடு இந்த கல்லூரி நிறுவவில்லை. நிறைய கல்லூரிகளை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள். புற்றிசெல் போன்று அவர்கள் முளைத்து ஆங்காங்கே 560 கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் இந்த கல்லூரிக்கு ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு. ஏனென்றால் நமது பகுதி வாழ் இந்த 3 டிஸ்ட்ரிக்ட், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி வாழ் மக்கள் தரமான கல்வியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த கட்டமைப்பை, இந்த அழகிய கல்லூரியை உருவாக்கி தந்திருக்கின்றார்கள். வெளியிலிருந்து வரவர்களெல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள், ஐஐடி, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற தொழில்நுட்ப கல்லூரி, உயர் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் காணப்படுகின்ற அனைத்து வசதிகளும் இங்கே செய்து கொண்டு படிக்கின்றால் அது மிக இல்லை. அது மட்டுமல்ல, இங்கே கல்லூரிக்கு வருகை தந்திருந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் டீம், ஏஐசிடி, ஒரு நமது குயிஸ் மாஸ்டர் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள். ஏஐசிடி என்றால் சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார்கள். ஆல் இந்தியா கவுன்சில் ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன். அங்கு இருந்து வருவர்கள் எல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள், இப்படி பல கல்லூரியை நாங்கள் ஒரு இடத்தில் பார்க்கவில்லை என்று வியந்து செல்கின்றார்கள். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வருகின்றார்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன், அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், எங்கள் அரசு கல்லூரிகளிலே பொதுவாக நாங்கள் எம்ஐடி, மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற அங்கு இல்லை, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் கூட இந்த கருவிகளெல்லாம் இல்லையே, நீங்கள் வாங்கி வைத்திருக்கின்றீர்களே என்று வியந்து செல்கின்றார்கள். இது எதற்காக என்றால், அன்பு மாணவர்களே, நீங்கள் சென்னைக்கு செல்ல வேண்டாம், கோயம்புத்தூர் செல்ல வேண்டாம், வேறு எந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம். உங்கள் வீட்டில் அருகிலே இருந்து இந்த ஒரு தரமான கல்வியை நீங்கள் பெற்று ஒரு உயர்ந்த பதவியை நீங்கள் அடைய வேண்டும். ஒரு சயின்டிஸ்ட் அல்லது ஒரு இன்ஜினியர் ஆக நீங்கள் பெரிய இன்ஜினியராக அல்லது இந்த இந்தியாவையே வளமாக்குகின்ற ஒரு இன்ஜினியராக திகழ வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த கல்லூரியை இந்த நிர்வாகம் அமைத்திருக்கின்றன. ஏதோ விளம்பரத்திற்காக நான் சொல்லவில்லை, உண்மையைத்தான் சொல்லிக் கொள்ளிருக்கின்றேன். ஆசிரியர்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் எல்லாம் மாணவர்கள் எல்லாம் உங்கள் மாணவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும், நாங்கள் ஒரு கல்லூரிக்கு சென்றேன், இவ்வளவு ஒரு அழகான கட்டமைப்பை நாங்கள் பார்த்தோம், வேறு எந்த இடத்திலும் பார்க்கவில்லை என்று உங்கள் மாணவர்கள், நீங்கள் உங்கள் சக மாணவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும், பக்கத்து வீட்டு நண்பர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். யாரெல்லாம் தொழில்நுட்ப கல்லூரி பிஇ படிக்க விரும்புகின்றார்களோ அத்தனை பேருக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். குறிப்பாக ஆசிரியர் பெருந்தகைகள் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். உங்கள் ஸ்கூலில், உங்கள் பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு நீங்கள் ஆலோசனை சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் சில கல்லூரிகள் பக்கத்தில் இருக்கின்றன, நீங்கள் 10,000 ரூபாய் கொடுத்தா போதும், 20,000 ரூபாய் கொடுத்தா போதும் என்று சொல்லுகின்றார்கள். அங்கே தரமான கல்வி பயிற்று கொடுக்கப்படவில்லை. நான் ஆணித்தரமாக சொல்வேன், அங்கு ஆசிரியர்கள் தரமான ஆசிரியர்கள் இல்லை, ஆசிரியர்களுக்கு தரமான ஊதியங்கள் கொடுக்கவில்லை, பல மாதங்கள் ஊதியம் கொடுக்காமல் இருக்கின்றார்கள், அந்த நிலையும் இருக்கின்றன. ஆனால் நமது கல்லூரி அப்படி இல்லை. மாணவ செல்வங்களே, பிஹெச்டி படித்த ஆசிரியர்கள் இங்கு 10-20 பேர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். எம்இ யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எடுத்த ஆசிரியர்கள் இங்கே கல்லூரியில் இருக்கின்றார்கள். ஆகவே மிகவும் இன்டர்வியூ, அவரை கடுமையான இன்டர்வியூ ஈடுபடுத்தி அதற்கு பின்புதான் அவர்களை நாங்கள் நியமிக்கின்றோம். ஏனென்றால் நீங்கள் நல்லாக கல்வி பெற வேண்டும், தரமான கல்வி, ஆங்கிலத்தில் அழகாக பேச வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு செய்கின்றோம். ஆங்கிலம் பயிலுவதற்காக ஸ்பெஷல் கோச்சிங் கிளாஸ் நாம் வைத்திருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, வெளியிலிருந்து வல்லுநர்களை வரவழைக்கின்றோம். அவர்களை உங்களுக்காக ஆங்கிலத்தில் எப்படி பேச வேண்டும், எழுத வேண்டும் என்று சொல்லித் தருகின்றோம். ஏனென்றால் நமது மாணவர்கள் ஒரு வளமான இந்தியாவை, வளமான தமிழ்நாட்டை அமைத்து காட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த விவி கல்லூரி இன்னும் சிறிது காலங்களில், ஏதோ 1-2 ஆண்டுகளில் அல்லது 5 ஆண்டுகளிலோ ஒரு பெரிய ஒரு இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி போன்ற அளவுக்கு உயர்ந்து எல்லாரும் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் எங்கள் சாய்ஸ், அவர் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இஸ் விவி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் என்ற சொல்லுகிற நிலைக்கு the days are not far off.
இந்த நிலை வந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே அன்பு மாணவர்களே, நீங்கள் எல்லாம் பரிசு பெற்று செல்லி இருக்கின்றீர்கள். உங்கள் டைமை நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. நமது சயின்டிஸ்ட் அவர்கள் டாரஸ் கான் அவர்கள் அழகாக சொற்பொழிவாக இருக்கின்றார்கள், கெனடி இருக்கின்றார்கள். ஆகவே அன்பு செல்வங்களே, ஒரு வார்த்தை சொல்லிக் கொள்வேன். விவி கல்லூரியை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த தரமான நீங்கள் என்ன பார்த்ததை நீங்கள் வெளியே சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your wonderful speech. Now, I welcome our guest of honor, Engineer R.S. Kannu, Senior Scientist, ISRO, to enlighten the gathering by sharing a few words about the recent developments in space propulsion. Good afternoon to all of you. Distinguished the principal of this college, Dr. Melba Mary Madam, eminent director, Dr. Sundara Pandya, Dr. John Kennedy, St. John's College of Palayangotai, dignitaries on the dais, esteemed professors and faculty members, my dear student friends, good afternoon to all of you. இந்த ஒரு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே மாணவர்களாகிய உங்களோடு சேர்ந்து ஒரு சிறு வார்த்தைகளை பரிமாறிக்கொள்ள இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தினை அமைத்த இந்த விவி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் உடைய மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இஸ்ரோவின் சார்பாக எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் வந்து ஸ்பேஸ் ப்ரொபல்ஷன் பற்றி கூற வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். ஸோ காலத்தின் அருமை கருதி மிகவும் சுருக்கமாக நான் இங்கே பேச ஆசைப்படுகிறேன். விண்வெளி ஆராய்வு, விண்வெளி ஆராய்ச்சி என்றால் ஏதோ பூமிக்கு அப்பாற்பட்ட ஏதோ செயல்கள் நாம் நினைத்து விட வேண்டாம். உங்களைப் போல ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு ஆள் தான் இங்கே உங்கள் முன்னாடி பேசி கொண்டிருக்கிறேன். நம்முடைய டைரக்டர் அவர்கள் கூறியது போல் நாங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது பெரிய கனவாக இருந்தது. நான் பிஇ படிப்பதற்காக குஜராத் மாநிலம் பரோடாவில் சென்று படிக்க வேண்டியிருந்தது. அடுத்தபடியாக மற்றொரு பிஇ படிக்க ஆசைப்பட்டேன். அதற்காக நான் பெங்களூர் வரை செல்ல வேண்டியது கர்நாடகா மாநிலத்திலே. எம்இ படிக்க ஆசைப்பட்டேன். எனக்கு இங்கே இருக்க சந்தர்ப்பத்தை விட நான் நினைத்த கோர்ஸ் எனக்கு வந்து நினைத்த காலேஜ் என்பது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஆர்இசிலான் சென்று படிக்க முடிந்தது. இதனை எதற்காக கூறுகிறேன் என்றால், எங்கள் காலத்தில் நாங்கள் படிக்க வேண்டும் நினைத்த காலத்தில் எங்களுக்கு இது போன்ற கல்வி வாய்ப்புகள் அளிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இல்லை. இந்த காலகட்டத்திலும் கல்வியை ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் போல் செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் கூட இவ்வளோ பெரிய ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் என்று கூற வேண்டும். இதனை அமைத்து தந்திருக்கின்ற என்னுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் ஸ்ரீ வைகுண்டராஜ் அவர்களுக்கு நான் மீண்டும் ஒரு நன்றி கூறுகிறேன். ஏனென்றால் இதுபோல் கல்வியை ஆரம்பிப்பது மட்டுமல்ல, இந்த கல்வியினை இவர்கள் சென்னையிலேயோ அல்லது கோயம்புத்தூர்லேயோ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கன்னா என்னுடைய அட்மிஷனே வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும். ஆனால் வந்து நம்மளை போன்ற ஒரு கிராமப்பகுதியில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு ஒரு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்தை தவிர வேறு எந்த விதமான காரணமும் இருக்க முடியாது. அவர்கள் இந்த கிராமத்திலே, இந்த காட்டுப்பகுதியிலே வந்து ஒரு காலேஜ் அமைத்தது மட்டுமில்லாமல் நம் அனைவருக்கும் இந்த காலேஜ் பற்றி தெரிய வேண்டும் என்று உங்களை போன்ற மாணவர்களை இங்கே வரவழைத்து இங்கே சில இதுபோல் தொடர்ந்த கல்வி சார்ந்த எக்ஸ்போ மற்றும் குவிஸ் புறா நடத்தி உங்களை மேலும் எங்களை கூறினார்கள், வந்து 2 வார்த்தை மாணவர்களுக்கு பேசுங்கள், ஊக்கப்படுத்துங்கள் என்று நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து இந்த கல்லூரியினுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய இந்த உன்னத நோக்கத்தினை தான் காட்டுகிறது. இந்தியா என்பது 40% மேலான இளைய சமுதாயத்தினுடைய பாப்புலேஷனை கொண்டது. உலகத்திலே எந்த நாட்டிற்கும் இல்லாத ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நமக்கு உள்ளது. இந்த இளைய சமுதாயத்தினுடைய இந்த மனிதவள மேம்பாட்டினை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இந்திய அரசின் நோக்கமாகும். அதனை சார்ந்து இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியினுடைய நோக்கமாக உள்ளதால் நாங்கள் எங்களுடைய அலுவலக நேரம் போக இதுபோன்ற கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வந்து உங்களைப் போல கிராமப்பகுதியில் உள்ள மாணவர்களை இங்கே வரவழைத்து நாங்கள் வந்து ஒரு நேர்முக தொடர்பு வைத்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்லூரியிலே ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்போ அமைக்க வேண்டும் என்று இந்த கல்லூரியின் முதல்வர்களும் டைரக்டர்களும் இங்கே உள்ள ஒரு விஷயம் கூட சொல்ல நினைக்கிறேன். இந்த காலேஜ் மட்டும் இல்லை, இங்கே உள்ள லெக்சரர்ஸ் கூட கேட்டிங்கன்னா ஏதோ வந்து சொந்த வேலை செய்கிற மாதிரி செய்கிறாங்க. ஒரு ப்ரொஃபஸர் லட்சுமி அவங்க ஒரு சுந்தரி மேடம் இருக்கிறாங்க. இதே சமயத்தில் வந்து இந்த எக்ஸ்போ நாங்கள் வேறொரு இடத்துலையும் வந்து வைக்க வேண்டிய ஒரு அவசியப்பட்டுச்சு.
அப்போது இடையில சின்ன ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸை சொல்லும்போது அவங்க ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெலாம் சொல்லிட்டோம், கிராமப்பகுதி மக்கள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தகவல் சொல்லிட்டோம், அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் எக்ஸ்போ விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தின் வருகிறேன்னு சொல்லிட்டோம். நீங்கள் தயவு செய்து எப்படியா வந்துடும் சொல்லி இங்கே வரும்படியாக மற்ற ப்ரோக்ராம் கேன்சல் பண்ண வந்திருக்கோம். ஆக இந்த கல்வி என்பது இந்த கல்வியுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஆகட்டும், எங்களுடைய ஸ்டாஃப் மெம்பராக இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து ஒரு கோவரண்டான ஒரே நோக்கத்தோடு செயல்பட காரணத்தால் இந்த கல்வியினுடைய எதிர்காலம் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். அது மாணவர்களாகிய இந்த கிராமப்பகுதி மாணவர்களாகிய நமக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை. இஸ்ரோ பற்றி கூறுவதாக இருந்தால் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது சுமார் ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாகவே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஸோ இதனுடைய தந்தை என்பவர் விக்ரம் சாராபாய் அவர்கள் 1969ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. விண்வெளி ஆய்வு என்பது இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் இது ஒரு ஃபேன்சியான விஷயமா இல்லை. எங்களுடைய இஸ்ரோவுடைய அந்த தந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்ற இதனுடைய ஃபவுண்டர் ஃபாதர் சொல்லுவாங்க, இந்த தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் என்பது சாதாரண மனிதனுடைய பயன்பாட்டுக்கும் சேர வேண்டும். அந்த பாலிசி தான் இஸ்ரோட பாலிசியாக நாங்கள் கடைபிடித்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று நீங்கள் எல்லாம் பார்ப்பீங்க, நம்ம ஊரில் வந்து அடிமட்டத்தில் உள்ள வாழ்க்கை அடிமட்டத்தில் உள்ள நம்ம வீட்டுக்கு பால் தரக்கூடிய அந்த மில்க் வெண்டர் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வீட்டுக்கு காய்கறி கூட அந்த அம்மா கூட வந்து நீங்கள் செல்ஃபோன் வச்சுருக்காங்க. எல்லா வீட்லையும் 2-3 செல்ஃபோன் இருக்குன்னா அதுக்கு மெயின் காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி வந்து பொதுமக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயரிய நோக்கத்தை வந்து இந்திய அரசும் இந்திய விண்வெளி அரசும் இந்திய விண்வெளி நிறுவனம் எடுத்துக்கொண்டதால் தான் இது போன்ற தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் வந்து பொதுமக்களை நேரடியாக சென்று அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. நமக்கு இன்னும் வந்து ஏதோ நிலவுக்கு போகணும் அல்லது வந்து செவ்வாய்க்கு போகணும், அங்கே ஏதோ மண் கல்லை கொண்டு வருகிறது அந்த ஒரு ஃபேன்சியை விட அங்கே போவதன் மூலம் மேலும் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு வேறு என்ன நலன்கள் கிடைக்க முடியும் என்பதை தான் நம்ம ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த உலகத்திற்கே நம்முடைய சந்திராயன் என்ற அந்த நிலவிற்கான அந்த திட்டத்தின் மூலம் உலகத்திற்கே நாம் வந்து நிலவிலே வந்து அந்த வாட்டர் டெபாசிட் தண்ணி உள்ளது என்பதை கண்டுபிடித்து கூறியது இந்தியராகிய நாம் தான். வருகின்ற செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி அன்று கடந்த சுமார் ஒரு 250 நாட்கள் வரை பயணித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த நம்முடைய விண்கலமானது செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி அன்று நம்முடைய செவ்வாய் கிரகத்தினுடைய அந்த சுற்றுப்பாதைக்கு செல்ல இருக்கிறது. ஸோ இது போன்ற முக்கியமான ஒரு மைல்ஸ்டோன்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடைய விஞ்ஞானிகள். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு சொல்லுன்னு கேட்டிங்கன்னா மாணவர்கள் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய திறனை படிப்பு திறனை நீங்கள் வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் படிப்பதெல்லாம் வெறும் மார்க் மட்டும் வந்து முக்கியம் இல்லை. பார்த்துங்க, 90% எடுத்திருப்பாங்க, ஆனால் 80% எடுத்த பையனுக்கு வந்து வேலை கிடைச்சிடும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா படிப்பு என்பது வெறும் மார்க் என்பது மட்டுமல்ல. நீங்கள் வந்து உங்களை படிப்பினை புரிந்து படியுங்கள். வாழ்க்கையில் வந்து இந்த படிப்பினை எவ்வாறு நீங்கள் வந்து செயல்படுத்த முடியும், இந்த அப்ளைடு சயின்ஸ்னு சொல்லுவார்கள். நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக படிங்க. அப்படி என்றால் தான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் படித்ததை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்த முடியும். ஆக வந்து இஸ்ரோட ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இஸ்ரோ வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வந்தால் கூட வந்து உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு என்ன புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னு தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. எவ்வளோ உங்கள் மார்க் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய அந்த என்ட்ரன்ஸை உள்ளே வர மட்டும்தான். ஃபர்தராக வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எப்படி புரிஞ்சிருக்கீங்க, இந்த உங்களை படித்த அறிவு வந்து எப்படி நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறீங்க அப்படின்னு தான் பார்த்துக்குங்க. ஸோ வந்து மக்கப் பண்ணுறதை வச்சுக்க வேண்டாம், நீங்கள் வந்துட்டு புரிந்து படியுங்கள். அதுதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் முழுமைக்கும் துணையாக இருக்கும். ஏனென்றால் படிப்பு என்பது நீங்களே வந்து உங்களை கிரியேட்டிவான பெர்சனாக எந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து புதுசாக டிசைன் பண்ணுறது, கிரியேட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரியான ஒரு பெர்சனாலிட்டி உள்ள பெர்சனாக உங்களை வந்து உருவாக்க முடியுமே தவிர மக்கப் பண்ணி படிப்பதோ அல்லது வந்து 90% வாங்கிட்டேன் 95% வாங்கிட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டாலும் வந்து எந்த பயன் இருக்க போவதில்லை. ஆகவே புரிந்து படியுங்கள். இஸ்ரோவுடைய இப்போ இதுவரை நான் உங்களுக்கு கூறினேன், ஐஎஸ்ஆர் பொறுத்த அளவில் நம்முடைய அச்சீவ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து நிலவுக்கு வந்து நம்ம சந்திராயன் 1 போயிருக்கிறது. அடுத்தபடியாக செவ்வாய்க்கு நாம் வந்து அடுத்த சேட்டலைட் விட்டிருக்கிறோம். மேற்கொண்டு நம்முடைய ஆசியா கண்டம் முழுவதுமாக இந்த ஜிபிஆர்எஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஐஆர்என்எஸ்எஸ் என்கிற அந்த சேட்டலைட்டை நாம் வந்து இப்பொழுது நம்ம ஏவி கொண்டிருக்கிறோம். இது போக வந்து நாம் வந்து இந்த ஐஆர்எஸ் இந்தியன் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்ஸ் என்று நம்ம கூறக்கூடிய இந்திய தொலைநோக்கு அந்த சேட்டலைட் பயன்பாட்டில் நாம் முன்னணி நாடாக இருக்கின்றோம். மேலும் தொலைத்தொடர்பு சம்பந்தமான இந்த இன்சாட் சேட்டலைட்டு கூட நாம் வந்து அதிக அளவில் பயன்பாட்டு கொண்டு வந்து நம்முடைய டெலி எஜுகேஷன், டெலிமெடிசின் போன்ற ஏரியாக்கள் வந்து சமுதாயத்திற்கு பயன்படும் வகையில் நான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ மாணவர்களாக உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் அடுத்தபடியாக இஸ்ரோவானது விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்ப வேண்டும் என்ற திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாது ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்ற கிரகத்திற்கு செல்லக்கூடிய அந்த திட்டங்களையும் வந்து தன்னுடைய பின்கால
திட்டங்களை வைத்துள்ளது. ஆக மாணவர்களாய் உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் புரிந்து படியுங்கள். வருங்காலத்தில் நீங்கள் இஸ்ரோவில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் போங்க, உங்களுடைய அது இது போன்ற எக்ஸ்போக்களும் இந்த குவிஸ் ப்ரோக்ராம்களும் உங்களை மேலும் மேலும் உங்களுடைய பாடத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்ட வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கமும் இந்த கல்லூரியின் நோக்கமாகும். ஸோ உங்களுடைய கவனம் முழுவதும் படிப்பில் இருக்கட்டும். ஏனென்றால் மாணவராகிய நீங்கள் ஒரு தனிநபர் தான் ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குகிறீர்கள், ஒரு ஊரை உருவாக்குகிறீர்கள். இந்த ஊரானது மாநிலம் ஆகி ஒரு இந்தியா ஒரு 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 வல்லமை படைத்த ஒரு இந்தியாவை நாம் உருவாக்க முடியும். டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறியது போல இந்த இந்த உங்களுடைய கனவானது எதையுமே நீங்கள் திங்க் பிக் என்று கூறுகிறார்கள். கனவு காணுங்கள், அந்த கனவினை நனவாக்க அதற்காக தொடர்ந்து பாடுபடுங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு இன்னும் அதிகமாக நேரத்தை எடுக்காமல் வாய்ப்பளித்தமைக்க உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொண்டு வழிபடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for throwing light on versatile topics like space, country, Tirunelveli, to address the young minds with his energetic and motivational speech. இங்கு கூடி வந்திருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பான வாழ்த்துதல்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அருமையான கல்லூரி கண்ணலடா எந்த நாடு அதை இன்னலிலே மாட்டிவிட்ட உங்களுக்கு இது வாழ்வீச்சு மின்னலடா என்று வீர முழக்கமிட்டு தெற்கு சீமை அதுவே வீரத்தின் விளைநிலம், விவேகத்தின் இருப்பிடம், ஈட்டியின் பாய்ச்சல் கண்டு இமை கொட்டியவன் கோளை என்று போர்க்குரல் கொடுக்கும் புனித பூமியாம் நெல்லை மாவட்டத்தினுடைய தென் எல்லையிலே அழகுற அமைந்திருக்கின்ற விவி பொறியியல் கல்லூரியிலே நடத்துகின்ற இந்த விழாவிற்காக நான் இந்த நிர்வாகிகளுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். அன்பான முதல்வர் அவர்களே, அருமையான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் டைரக்டர் என்னுடைய ஆசிரியர் அவர்களே, இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனுடைய சீனியர் சயின்டிஸ்ட் அவர்களே, அதை போல மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற வெவ்வேறு துறையை சார்ந்த துறை தலைவர்களே, இங்கு கூடியிருக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்களே, வெவ்வேறு பள்ளிகளிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துதல்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வாழ்க்கை என்பது வெற்றி பெறுவதற்கு என்பதை முதலில் நீங்கள் மனதிலே பதித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒருவேளை போட்டியிலே கலந்து கொண்டு வெற்றி வாகை சூட வேண்டும் என்று எண்ணி வந்த மாணவர்களில் தோல்வி வந்திருக்கலாம். தோல்வி வெற்றியினுடைய முதல் படிக்கட்டு என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்து இந்த கல்லூரியை விட்டு கடந்து செல்ல வேண்டும். 7வது வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் ஒரு மாணவன். சொற்பொழிவு போட்டியிலே பெயர் கொடுக்க பதிவு செய்யுங்கள் என்று சொல்ல ஓடி சென்று பெயரினை பதிவு செய்து கொள்ளுகின்றான். மைக்கை பிடித்து பேச ஆரம்பிக்கின்றான். பேச்சு அவனுக்கு வரவில்லை. அன்பும் பண்பும் நிறைந்த தலைவர் அவர்களே என்று பேச ஆரம்பிக்கின்றான். அவனால் பேச முடியவில்லை. முன்னால் இருந்து அவனுடைய நண்பர்களே சிறு சிறு சாக்பீஸை எடுத்து நீ போ என்று அவனை பேச விடாமல் அனுப்பி விடுகிறார்கள். இரவு நேரத்திலே வந்து அழுது புலம்புகின்றான். 12 மணிக்கு அழுகை சத்தம் கேட்டு தன்னுடைய அன்பு தந்தை முதுகிலே தட்டி கொடுத்து ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்கின்றார். அப்பா, என்னுடைய பேச்சு யாருக்குமே பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லுகின்றார். அடுத்த நாள் காலையிலே கண்ணாடி ஒன்றினை வாங்கி கொடுத்த தந்தை சுவரிலே மாட்டி ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே உன் வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வளமாக வருகிறதா, பேசிப்பார், பழகிப்பார், பயிற்சி செய், முயற்சி செய், விண்ணில் கூட காலடி பதிக்கலாம் என்ற வார்த்தையை விட்டு விட்டு செல்லுகின்றார் தந்தை. 1 வருடம் ஆகிவிட்டது. அடுத்த வருடத்திலே தலைமை ஆசிரியர் யாரெல்லாம் சொற்பொழிவு போட்டியிலே பெயர் கொடுக்க விரும்புகிறீர்களோ வாருங்கள் என்று சொல்ல ஓடி சென்று பெயரினை கொடுக்கிறான். கால் சட்டை போட்டுக் கொண்டிருந்த அந்த 8வது வகுப்பு மாணவன். அவனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு நான் விரும்பும் தலைவன். அவனுக்கு எந்த பயமும் இல்லை. காரணம் 1 வருடமாக அவன் செய்த பயிற்சி. 7வது வகுப்பு படிக்கும் போது அவனால் பேச முடியவில்லை. ஆனால் 1 வருடமாக அவன் செய்த பயிற்சி. பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு மகான் மகாத்மா காந்தி. கங்கையால் வடநாடு செழிப்பாகிறது, காவிரியால் தென்னகமே தெம்மாங்கு பாடுகிறது. மகான் மகாத்மா காந்தியால் பாரதமே பரவசம் அடைந்தது. போர் பந்தலிலே பிறந்தவர், போலி வாழ்க்கையை வெறுத்தவர், புகழ் நிறைந்த பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றவர். போர் முரசு கொட்டாமல், வாழ் இடுப்பில் கட்டாமல், எதிரிகளை வெட்டாமல் வாழ்வளித்தார், விடுதலை வாழ்வு தந்தார் பாரதத்திற்கே. அன்பிலே புத்தராகவும் அகிம்சையிலே இயேசுநாதரை போலவும் வாழ்ந்தவர் மகான் மகாத்மா காந்தியடிகள். மேறு போல் வளர்ந்த மௌரியர் ஆட்சி, அதனை கொன்று கூறு போட்ட குப்தர்களின் சிம்மாசனம், அடிமையாயிருந்த அரசராய் மடிந்த குத்புரியின் வம்சம், அதற்கு பின்னால் வந்த பாபரின் பரம்பரை,
அந்த முகலாயர் கூடாரத்திற்கே நெருப்பு வைத்துவிட்டு அரசு கட்டில் ஏறுவதையே குறிக்கோளாக கொண்ட ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம். அந்த ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்தை விரட்டியடித்த பெருமை மகான் மகாத்மா காந்தியடிகள் அவர்களுக்கே சாரும் என்று அவன் பயிற்சி செய்தான், முயற்சி செய்தான். அந்த கலை அரங்கமே கைத்தட்டல் மூலமாக அவனுக்கு முதல் பரிசு கிடைத்தது என்றால் 1 வருடமாக அவன் செய்த பயிற்சி. அதனை நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் என்று. சென்ற வருடத்திலே சற்று தோல்வியை தழுவிய மாணவர்கள் 1 வருடமாக அவர்கள் செய்த பயிற்சியின் காரணமாக இன்று வெற்றி பரிசினை எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் என்றால் 1 வருடமாக அவர்கள் சும்மா இருக்கவில்லை, பயிற்சி செய்தார்கள், முயற்சி செய்தார்கள். வாழ்க்கையிலே அவர்கள் வெற்றி வாகை சூடிக்கொண்டு செல்கிறார்கள். பயிற்சியும் முயற்சியும் செய்தவர்கள் தோல்வி அடைந்ததாக சரித்திரமே கிடையாது. பயிற்சியும் முயற்சியும் செய்தவர்கள் வெற்றியை மட்டும்தான் தோல்வி அடைந்ததாக சரித்திரமே கிடையாது. வெற்றி என்பது உங்களுடைய கையில் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நேரத்தையும் காலத்தையும் வீணாக்காமல் யார் ஒருவர் சரியான முறையில் பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள்தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். நினைத்து பார்க்கின்றேன் நெஞ்சமெல்லாம் இனிக்கின்றது. ஒரு கிராமத்திலே கயிற்று கட்டிலே படுத்து கொண்டிருந்த என்னுடைய தந்தையை நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன். கயிற்று கட்டிலே படுத்துக்கொண்டு 7 மணியிலிருந்து 9:30 மணி வரை கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் படிக்க வேண்டும் என்று ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்த என்னுடைய தந்தையை நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன். அவர்கள் 6 மணிக்கு ஆரம்பித்து அவர்கள் கட்டிலே படுத்திருக்கும் போது என்னுடைய அண்ணன் நான் 2 பேரும் அவர்களுடைய காலடியிலே உட்கார்ந்திருந்து படித்து கொண்டிருக்க வேண்டும். 9:30 மணி ஆனால் அவர்கள் புத்தகத்தை புரட்டி கேள்விகளை கேட்பார்கள். சரியாக பதில் சொன்னால் படுக்கைக்கு செல்லலாம், இல்லை என்றால் மீண்டும் படிக்க வேண்டும், பதில் சொல்லும் வரை படிக்க வேண்டும் என்று மிகச் சிறப்பான முறையிலே எங்களை வளர்த்த அந்த நாட்களை நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன். ஆனால் ஒரு 8:15 ஆனவுடன் வயதான என்னுடைய தந்தைக்கு சற்று தூக்கம் கண்ணை கட்டும். திடீரென்று எழுந்தி பார்ப்பார்கள். ஒருவேளை நாங்கள் யாராவது தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் அவருடைய கை பேசாது, அவருடைய கால் தான் பேசும். வலது கால் பக்கத்திலே அண்ணன் இருப்பான், இடது கால் பக்கத்திலே நான் இருப்பேன். அவருக்கு வலதுகால் அதிகமாக பேசியதாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, இடதுகால் தான் அதிகமாக பேசியதாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. 9 மணிக்கு படித்து முடித்து விட்டேன், கேள்வியினை கேளுங்கள் அப்பா என்று அப்பாவை எழுப்பி சொன்னால் அப்பா சொல்வார்கள், இல்லை 9:30 மணி வரை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். நான் தான் படித்து முடித்து விட்டேனே, ஏன் 9:30 மணி வரை படிக்க வேண்டும் என்று கேட்பேன். இல்லை 9:30 மணி வரை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். அண்ணன் 9:30 மணி வரை படிப்பான், கேள்விகளை அப்பா கேட்பார்கள், சரியாக பதில் சொல்லி படுக்கைக்கு சென்று விடுவான். ஆனால் 9 மணி ஆனவுடன் எனக்கு தூக்கமாக வரும். ஒரு தவறினை செய்துவிட்டேன். அந்த தவறினை மாணவ செல்வங்கள் செய்யக்கூடாது என்று நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன். 9 மணி ஆகும்போது தூக்கம் கண்ணை கட்டும். என்னுடைய தந்தையை பார்ப்பேன். தந்தை கண்ணயர்ந்த நேரத்திலே என் தந்தைக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய கடிகாரத்திலே மெதுவாக சென்று அந்த மணியை 9லிருந்து 9:30க்கு திருக்கி வைத்துவிட்டு அப்பா அப்பா என்று அன்போடு அழைத்து அப்பா கேள்வியினை கேளுங்கள் என்று சொல்லுவேன். கேள்வியினை அவர்கள் கேட்பார்கள், பதில் சொல்லி விடுவேன். படுக்கைக்கு செல் என்று சொல்வார்கள். அண்ணனிடம் கேள்வி கேட்பார்கள், பதில் சொல்லுவான். ஆனால் அண்ணன் அதிலிருந்து 1/2 மணி நேரம் கூட உட்கார்ந்து படிப்பான். காரணம், தம்பி 1/2 மணி நேரம் திருக்கி வைத்த விஷயம் அண்ணனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அவன் 1/2 மணி நேரம் கூட இருந்து படித்தது எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. 5 மணிக்கு அதிகாலையிலே எழுந்து குளிக்குவதற்காக செல்லுகின்ற என்னுடைய தந்தையினுடைய பழக்க வழக்கம். இதனை அறிந்த என்னுடைய அண்ணன், ஐயோ தம்பி மாட்டிவிடக்கூடாது என்பதற்காக 4:30 மணிக்கே எழுந்து 4:30 மணிக்கு இருக்கின்ற கடிகாரத்தை 4 மணிக்கு ரிவர்ஸில் திருக்கி வைத்து விடுவான், என்னை காப்பாற்றுவதற்காக என்னுடைய அண்ணன். இது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டே இருந்தது. என்னுடைய அண்ணனிடம் நான் அடிக்கடி சொல்வேன், நான் தான் 9 மணிக்கே படித்து முடித்து விட்டேனே, எதற்காக அப்பா கேள்வி கேட்க மறுக்கிறார்கள்? 9:30 மணி வரை ஏன் படிக்க வேண்டும்? நான் தான் 9 மணிக்கே படித்து முடித்து விட்டேன் என்று சொன்னாலும் அண்ணன் சொல்வான், இல்லை படித்தவற்றை ரிவைஸ் பண்ணு தம்பி என்று சொல்வான். ஆனால் அது நடக்கவில்லை. இந்த தவறினை நான் செய்து கொண்டிருந்தேன். மாணவ செல்வங்களே, நான் பெருமைக்காக சொல்லுகிறேன் என்று தயவு செய்து நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். அண்ணன் ஒரு 1/2 மணி நேரம் மட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகமாக படித்தான். 1/2 மணி நேரம் நான் குறைவாக படித்தேன். அண்ணன் வாங்குகின்ற சம்பளம் இன்று அவனுக்கு 54 வயது, எனக்கு 51 வயது. நான் அந்த சம்பள விகிதாச்சாரத்தை பார்க்கிறேன். நான் ஒரு அரசு உதவி பெறுகின்ற ஒரு கலைக்கல்லூரியிலே பணிபுரிகின்றேன். இப்போதுள்ள பேராசிரியர்களுக்கெல்லாம் சம்பளத்தினுடைய அளவு மிக அதிகம், உங்களுக்கு தெரியும். அந்த சம்பளத்தை விட சுமார் 8 மடங்கு சம்பளம் அதிகமாக என்னுடைய அண்ணன் இப்போது வாங்கி கொண்டிருக்கின்றான் என்றால் அதற்கு காரணம் ஒவ்வொரு நாளும் 1/2 மணி நேரம் அவன் கூடுதலாக படித்தான் என்பதுதான் என்பதை நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன்.
நேரத்தையும் காலத்தையும் யார் சரியான முறையிலே பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள்தான் வாழ்க்கையில் உச்சநிலைக்கு வர முடியும் என்பதற்காக நான் சொல்ல முடியும். ஏன், எனக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் கிடைக்கவில்லையா? எனக்கு என்ன சரியான பதவி கிடைக்கவில்லையா? கிடைத்தது. ஆனால் அரை மணி நேரம் கூடுதலாக படித்த என்னுடைய அண்ணன் அதைவிட உயர நிலையில் இருக்கிறான் என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்காக தான் நான் இதை சொல்லுகிறேன். மாணவ செல்வங்களே, நேரத்தையும் காலத்தையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதனை சரியான முறையிலே பயன்படுத்தி படிக்கின்ற பாடங்களை சரியான முறையிலே நீங்கள் படிக்க வேண்டும். ஒருவேளை இங்கே இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது. பரிசு பெற்றவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், பரிசு பெறாதவர்கள் ஒருவேளை சற்று கவலையாக இருக்கலாம். கப்பல் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. கப்பலிலே பயணிகள் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். மாலை நேர அழகை ரசிப்பதற்காக கப்பலின் மேல் தளத்திலே நின்று கொண்டிருந்த சிறுவன் ஒருவன் கால் தடிக்கு கீழே விழுந்து விட்டான். ஐயோ, அவனை காப்பாற்றுங்கள், காப்பாற்றுங்கள் என்று அத்தனை பேரும் கூக்குரல் இடுகிறார்கள். யாருமே அவனை காப்பாற்ற முன் வரவில்லை. வயோதிப தாத்தா ஒருவர் உள்ளே குதித்தார். அலாக்காக அவனை தூக்கினார். அவனை கப்பலின் மேல் தளத்திற்கு படிக்கட்டுகளின் வழியாக மேலே தூக்கி கொண்டு வருகிறார். மேல் தளத்திலே நின்றவர்கள் கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள். தாத்தா குழந்தையை காத்தார், தாத்தா குழந்தையை காத்தார் என்று அத்தனை பேரும் கைத்தட்டல் உற்சாகத்தோடு கூக்குரல் இடுகிறார்கள். மேலே மெதுவாக தாத்தா வருகிறார். வந்து அவர் பக்கத்தில் இருந்தவரை பார்த்து கேட்கின்றார், இந்த இடத்திலே நான் அமைதியாகத்தானே நின்று கொண்டிருந்தேன், யாரடா என்னை உள்ளே தள்ளிவிட்டது என்று கேட்டாராம். ஒருவேளை இரண்டு விதமான மனிதர்களை இந்த இடத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒன்று, இந்த தாத்தாவிற்கு உள்ளே குதித்து அந்த சிறுவனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லை. ஆனால் அந்த தாத்தாவின் பக்கத்தில் இருந்த அந்த மனிதருக்கு அந்த குழந்தை காப்பாற்றப்பட வேண்டும், ஆனால் தான் உள்ளே குதித்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லை. பக்கத்தில் இருந்த தாத்தாவை தள்ளிவிட்டு இருக்கிறார். இந்த தாத்தாவை எனக்கு அதிகமாக பிடிக்கும். காரணம், உள்ளே தள்ளிவிடப்பட்டாயிற்று. தள்ளிவிடப்பட்ட பிறகு குழந்தையை காப்பாற்றி மேலே வந்தாரே, அதுதான் அவரை எனக்கு அதிகமாக பிடிக்கும், உங்களுக்கும் பிடிக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். வாழ்க்கை எனும் கடலிலே ஒருவேளை நீங்கள் தள்ளிவிடப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்று நினைத்தால் இன்று இந்த கணமே உங்களுடைய மனதிலிருந்து அந்த கருத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். யாருமே தள்ளிவிடப்பட்ட நிலையில் இல்லை. ஒருவேளை நீங்கள் தள்ளிவிடப்பட்ட நிலையில் இருந்ததாக நீங்கள் நினைத்து கொண்டால் நீங்களே நீச்சல் அடித்து மறுகரைக்கு வர வேண்டும். அதற்காகத்தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், பயிற்சி செய்யுங்கள், முயற்சி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையிலே நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் என்று சொல்லி. நேரத்திற்கும் காலத்திற்கும் மதிப்பு கொடுங்கள். ஆசிரியர்களுக்கு மதிப்பு கொடுங்கள். பெற்றோருக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுங்கள். மதிப்பெண்களுக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுங்கள். மதிப்பெண்களுக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுத்து படிக்கும்போது வாழ்க்கையின் உச்சத்திற்கே உங்களால் செல்ல முடியும். அருமையான சயின்டிஸ்ட், சீனியர் சயின்டிஸ்ட் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த போது என்னுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக வளர்ந்தது. காரணம், அவருடைய சொந்த ஊர் எது என்று கேட்டேன். நாங்குநேரி பக்கத்திலே மருகால் குறிச்சி என்ற ஒரு சிறிய கிராமம் என்று சொன்னார். ஒரு சிறிய கிராமத்திலிருந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் உருவாகி இருக்கிறார் என்றால் இது எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த மாடல் அல்லவா? இப்படிப்பட்ட எதிர்கால விஞ்ஞானிகள் உருவாகுவதற்கு இவர்களெல்லாம் நமக்கு உந்து சக்தியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் அடிக்கோடிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன். சார், நீங்கள் எந்த பேட்ச் மாணவர் என்று நான் கேட்டபோது மீண்டும் சந்தோஷம் அடைந்தேன். காரணம், 1979ஆம் ஆண்டில் தான் PUC என்ற ஒரு சிஸ்டம், ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ், அந்த சிஸ்டம் மாதிரி HSC என்ற ஹையர் செகண்டரி கோர்ஸ் சிஸ்டம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதனுடைய முதல் பேட்ச் மாணவன் என்று சொன்னார். நானும் அதை முதல் பேட்ச் மாணவன் என்ற காரணத்தால் நான் அடைந்த சந்தோஷத்திற்கு அளவே கிடையாது. காரணம், முதல் பேட்ச் ஹையர் செகண்டரி முடித்த பிறகு இதற்கு பிறகு எங்கே செல்ல வேண்டும், எப்படி செல்ல வேண்டும் என்று தெரியாத ஒரு சூழலில் ஒரு கிராமத்திலே வாழ்ந்த காரணத்தால் என்னுடைய தந்தை என்னை BSc பிசிக்ஸில் நாகர்கோயிலிலே கொண்டு சேர்த்தார்கள். நன்றாக படி, இன்ஜினியர் ஆக வேண்டும், நன்றாக படி, இன்ஜினியர் ஆக வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். அப்போதெல்லாம் இருக்கின்ற அந்த காலகட்டத்தை யோசித்து பார்க்கின்றேன். 1552 இன்ஜினியரிங் சீட்ஸ் மட்டும்தான் அப்போது உண்டு. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி உண்டு, MIT என்று சொல்லக்கூடிய மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்போது BSc படித்தவர்களுக்கு தான் உண்டு, AC டெக் என்ற அந்த கல்லூரி உண்டு, PST காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி உண்டு, CIT என்று சொல்லக்கூடிய கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி உண்டு, GCT என்று சொல்லக்கூடிய கோயம்புத்தூர் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி உண்டு, கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி உண்டு, சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய GCE என்று சொல்லக்கூடிய கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் உண்டு, மதுரை தியாகராஜ காலேஜ் உண்டு, காரைக்குடி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் உண்டு. இப்போது இருக்கின்ற திருநெல்வேலி இன்ஜினியரிங் கல்லூரி கூட 1980இல் உருவானது அல்ல, 1984ஆம் ஆண்டு தான் அது உருவானது. இத்தனை கல்லூரிகளும் சேர்ந்து 1552 பொறியியல் மாணவர்கள் மட்டும்தான் அப்போதெல்லாம் சேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். காரணம், அப்போது இருந்த தொழிற்சாலைகளின் எண்ணிக்கை குறைவு, அப்போது இருந்த வளர்ச்சி குறைவு, அதன் மூலமாக குறைவான எண்ணிக்கையில் பொறியாளர்கள் தேவைப்பட்டார்கள்.
இப்போது இருக்கின்ற வளர்ச்சி விகிதத்தை பார்க்கும்போது அதிக அளவிற்கு எண்ணிக்கையில் பொறியாளர்கள் தேவைப்படுகின்ற காரணத்தால் அதிக அளவிற்கு பொறியியல் கல்லூரி வந்திருக்கின்றன. ஆனாலும் சிறந்த பொறியியல் கல்லூரிகளிலே நீங்கள் சேர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த பொறியியல் கல்லூரி உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று நான் கூறிக்கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். விவி பொறியியல் கல்லூரியை பற்றி அறியாதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது. அவர்களுடைய நிர்வாகிகளுக்கோ அவர்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ட்டுக்கோ அவருடைய செயலாளர்களுக்கோ பணம் என்பது ஒரு பொருட்டல்ல, நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் என்னவென்று தெரியும். அந்த வாழ்க்கை தரத்திற்கு ஏற்ப தான் நடத்துகின்ற இன்ஜினியரிங் கல்லூரியும் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து இதற்காக இவ்வளவு அழகிய மண்டபங்களைப் போல கட்டிடங்களை கட்டி அழகாக வைத்து மாணவர்களுக்கு தேவையான உட்கட்டமைப்பை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் இப்படிப்பட்ட கல்லூரியிலே நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று நினையுங்கள். முடிக்கின்றேன். மதிப்பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து படிக்க வேண்டும். பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் படித்தாகிவிட்டது, ஹையர் செகண்டரி முடித்தவுடன் பொறியியல் செல்லலாம் என்ற எண்ணம் கூட எங்களுக்கு யாருமே சொல்லவில்லை. பிஎஸ்சி முடித்த பிறகு எம்ஐடி என்ற மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி குரோம்பேட்டையிலே படிக்க செல்லலாம். அங்கே என்னுடைய அண்ணன் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் 3வது ஆண்டு. தம்பி, உனக்கு 87.4% மதிப்பெண்கள் இருக்கிறது. மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகத்திலே நீ யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எடுத்திருக்கிறாய். கண்டிப்பாக உனக்கு கிடைக்கும் எம்ஐடியிலே நீ அப்ளை பண்ண, நீ ஒரு பொறியாளராக மாறலாம் என்று என்னை உற்சாகப்படுத்துகின்றான். 3வது ஆண்டு எம்ஐடியிலே அப்போது படித்துக் கொண்டிருந்த என்னுடைய அண்ணன். நானும் செல்லுகின்றேன். நமக்குத்தான் கிடைத்து விடுமே அண்ணன் சொல்லிவிட்டான் என்று. அங்கே 144 சீட்டுகள் மட்டுமே உண்டு எம்ஐடியிலே. ஓடி சென்று அந்த பார்த்தது ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. நம்முடைய பெயர் அங்கே இடம்பெற்றிருக்கிறதா, ஜான் கென்னடியினுடைய பெயர் இருக்கிறதா என்று வரிசையாக பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன். வரிசையாக பார்க்கும்போது அங்கு 145வது இடத்தில் என்னுடைய பெயர் இருந்தது. மொத்த சீட்டுகளினுடைய எண்ணிக்கை 144. அங்கு நின்று அழுதது எனக்கு இப்போதும் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. ஓடி வந்த என்னுடைய அண்ணன் சொன்னான், கவலைப்படாதே, 145 என்றால் நீ வெயிட்டிங் லிஸ்ட் நம்பர் 1. 144 சீட்டுகள் எம்ஐடியில் உண்டு. 145 என்றால் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் நம்பர் 1. யாராவது ஒரு மாணவன் வந்து சேரவில்லை என்றால் கூட உனக்கு இந்த பொறியியல் கல்லூரியிலே பணி கிடைக்கும், நீ கண்டிப்பாக சேருவாய், கவலைப்படாதே என்று சொல்லுகின்றான். என்று இவர்கள் எல்லோரும் வந்து ஃபீஸ் கட்ட வருகிறார்கள் என்று நினைத்த அந்த நாட்கள் ஞாபகத்தில் வருகிறது. குரோம்பேட்டையிலே காலையிலே என்னுடைய அப்பா, அம்மா, நான், அண்ணன் எல்லோரும் நின்று கொண்டிருந்த போது பழைய காலத்து பொட்டாப்பட்டி என்று சொல்வார்களே, அந்த பெட்டிகளை எல்லாம் தூக்கி கொண்டு தாய் தந்தையோடு குரோம்பேட்டை ரயில் நிலையத்திலே அத்தனை மாணவ மாணவிகளும் பெற்றோர்களோடு சேர்வதற்காக உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்த போது இந்த எம்ஐடியில் என்னால் படிக்க முடியுமா என்று நான் யோசித்து பார்த்தது எனக்கு ஞாபகத்தில் வருகிறது. 12 மணிக்கு ஓடி வந்து அலுவலகத்திற்கு வந்து, ஐயா எத்தனை பேர் ஃபீஸ் கட்டி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டது ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. 88 பேர் ஃபீஸ் கட்டி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரு 2 மணி இருக்கும், 120 பேர் ஃபீஸ் கட்டி விட்டார்கள். 4 மணிக்கு ஓடி சென்று கேட்டேன், ஐயா எத்தனை பேர் ஃபீஸ் கட்டி இருக்கு? 140 பேர் ஃபீஸ் கட்டி விட்டார். 5 மணிக்கு சென்று கேட்டபோது 144 மாணவர்களும் ஃபீஸ் கட்டி விட்டார்கள் என்று சொன்னவுடன் அந்த இளமை பருவத்திலே ஐயோ பொறியியல் கிடைக்கவில்லையே என்று சொல்லி அழுது புலம்பியது எனக்கு இன்னும் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. ஓடி வந்த அண்ணன் கட்டிப்பிடித்து, தம்பி கவலைப்படாதே, 144 மாணவர்களும் சேர்ந்து விட்டார்கள், பரவாயில்லை, யாராவது இந்த 144 மாணவர்களில் ஒரு மாணவருக்கு ஐஐடி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிலே ஜேஇஇ எக்ஸாம் உண்டு, ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். இந்த எக்ஸாமினேஷனை எழுதி அதில் தேர்ச்சி பெற்றால் நிச்சயமாக எம்ஐடியை விட்டுவிட்டு ஐஐடிக்கு சென்று விடுவார்கள். கண்டிப்பாக ஒரு வேக்கன்சி வந்தால் கூட உனக்குத்தான் கிடைக்கும் என்று ஆறுதல் படுத்தியது ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. கிராமத்திலே இருந்து வந்த என்னுடைய தந்தைக்கு தாங்க முடியவில்லை. எம்கே யூனிவர்சிட்டி மதுரை பல்கலைக்கழகத்திலே என்னுடைய மகன் பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு ரேங்க் எடுத்திருக்கிறான். 87.4 மதிப்பெண்கள் எடுத்த என்னுடைய மகனுக்கு இடம் இல்லையா? யார் அந்த டைரக்டர்? அவரை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி கிராமத்து பாணியிலே கோபமாக சென்றது எங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. டைரக்டர் சாதிக் என்று எழுதப்பட்டிருந்த அந்த ரூமிற்குள் பாய்ந்து சென்ற என்னுடைய தந்தை என்னுடைய மகனுக்கு ஏன் சீட் இல்லை என்று கேட்டதும் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது. உட்காருங்களையா, நீங்கள் கிராமத்திலிருந்து வருகிறீர்களா என்று சொல்லி அவர்கள் அந்த பட்டியலை எடுத்து போட்டார்கள். பாருங்கள் உங்களுடைய மகன் எடுத்த மதிப்பெண்களை என்று. 144, 145, நான் பெற்ற மதிப்பெண்கள் 87.4. அதற்கு முன்பு இருந்த மாணவனின் பெயர் இப்போதும் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது, இனிகோ என்ற ஒரு மாணவன். அவன் எடுத்திருந்த மதிப்பெண்களை நான் உற்று கவனித்தேன். அப்பாவிடம் சொன்னேன், 87.41 என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருந்தது. இனிகோ எடுத்த மதிப்பெண்கள் 87.41, என்னுடைய மதிப்பெண்கள் 87.4. 2 பேருக்கும் இருந்த வித்தியாசம் 0.01 மதிப்பெண்கள். 0.01 மதிப்பெண்களிலே ஒரு பொறியியல் கல்லூரி படிக்க முடியாத நிலையில் இருந்த நான் உங்கள் முன்பு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். நிச்சயமாக என்னால் சொல்ல முடியும், என்னை விட அதிகமாக இனிகோ படித்திருக்கிறான்.
நிச்சயமாக என்னால் சொல்ல முடியும், என்னை விட அதிக நேரம் இனிகோ படித்திருக்கின்றான். நிச்சயமாக என்னால் சொல்ல முடியும், ஹையர் செகண்டரியிலே 9வது பாடத்தையும் 10வது பாடத்தையும் ஒமிட் பண்ணி படிக்கின்ற ஹையர் செகண்டரி மாணவர்களுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கையாக நான் சொல்லுகின்றேன். யாரெல்லாம் போர்ஷன்ஸை ஒமிட் பண்ணி படிக்கிறீர்களோ, இனிகோ ஒமிட் பண்ணி படிக்கவில்லை, அவன் அத்தனையும் சிறப்பாக படித்திருக்கிறான். என்னை விட அதிக நேரம் செலவழித்து படித்த காரணத்தால் 0.01 மதிப்பெண்கள் அதிகமாக எடுத்து இன்று ஒரு SETCயிலே ஒரு ஜெனரல் மேனேஜராக ஒரு உயர் பதவியிலே, என்னை விட அதிகமான ஒரு உயர் பதவியிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறான் என்றால் மதிப்பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து படிக்க வேண்டும். மதிப்பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து படித்தால் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறக்கும் என்று கூறி, பயிற்சி செய்யுங்கள், முயற்சி செய்யுங்கள், உழையுங்கள், உங்களுடைய தாய் தந்தையருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள், ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் உங்களுடைய உற்றார் உறவினர் எல்டர்ஸுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள். மதிப்பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து படிக்கும்போது நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தங்கம் ஒளிரும், வைரம் மின்னும், நாள்மல்ல சிரிக்கும், கவிக்குயில் இசைக்கும், சிற்றாறு பாடும், தென்றல் வீசும், தேனருவி முழங்கும் என்று கூறி தங்க நூலாக, தளரா சுவடியாக, இலக்கிய பேழையாக, இனிமை களஞ்சியமாக, காவிய கலனியாக, கவிதை முழக்கமாக, ஆற்றல் பண்ணையாக, அறிவின் எழுச்சியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்றும் வெற்றி வரட்டும் என்று வாழ்த்தி அன்புடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your pragmatic, humorous and motivational speech. We are sure, sir, your speech would really develop and enhance the persona of the listeners. Thank you, sir. I call upon Ms. Rachel Santharupi, Assistant Professor Maths, to propose the vote of thanks. Good evening, ladies and gentlemen. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on behalf of our esteemed institution, VV College of Engineering. No duty is more urgent than that of returning thanks. First of all, I thank the God Almighty for this moment I have. This is a time to express my wholehearted thanks and gratefulness to our Honorable Chairman, Shri S. Vaikundarajan, and our Honorable Secretary, Shri S. Jagadisan, for their immense help and directing us in the right way to make this function a successful one. Thank you, sirs. Now, I extend my deep sense of gratitude to our Honorable Chief Guest, Thiru K. Munusamy, Chief Educational Officer, Thuthukudi, for kindly accepting our invitation, but he is not able to attend the function for unavoidable official functions. Next, I thank our guest of honor, Engineer R.S. Kannu, Senior Scientist, Program Planning and Evaluation Group, ISRO, for your pleasant presence and inspirational speech, which has pointed a new exposure to the young students. You played a vital role in initiating and organizing the Grand ISRO Space Expo. You worked hard, not like a guest, but like one among us. Thank you, sir. Now, I want to thank our guest of honor, Dr. S. John Kennedy Vedanathan, Associate Professor, Department of Physics, St. John's College, Palayamkottai, for a nice presence and spellbinding speech. You have conducted the quiz competition in a very pleasing manner. You have exposed your efficiency as a faculty in carrying the future of the blooming students. Thank you, sir. It is my sincere wish to thank the energetic person with a lot of plans to lead this function in an achieving path, who is none other than our respected principal, Dr. P. Melba Mary. Thank you, ma'am. I cheerfully thank our respected director, Dr. I. Sundarabandi, the dynamic personality who helped us in all the needs of this function. Thank you, sir. I thank my colleagues who made this function a victorious one by working their fingers to burn. Let me thank all the staff members of various schools who put their effort and energy for the success of their student gems. Let me thank all the students who participated in various competitions and made our campus lively. Once again, I thank you one and all. Thank you. Thank you, ma'am. May I now invite our guest of honor, Engineer R.S. Kannu, to distribute prizes to the chaps and damsels who have proven their mettle in VV Excellencia and mini project. And now, the quiz competition. Now I'm going to announce the third prize. It goes to P.S. Sandhya, N. Muthulakshmi, Anita Kumaran,
from Manitha Kumar Metric Higher Secondary School. The second prize goes to S.A. Prasad V. Alan Jayamitran from Kamalavati Higher Secondary School, Sagapuram. I'm happy to announce the first prize. It goes to the second prize goes to S.A. Prasad Alan Jayamitran from Kamalavati Higher Secondary School, Sagapuram. The first prize goes to S. Lakshmi Narayan S. Sheikh of LK Higher Secondary School, Kailpatnam. For essay writing English, Aarti Priya of Little Flower Metric Higher Secondary School, Tunaveli, is getting the third prize. The second prize goes to Mariam Rashida of LK Metric Higher Secondary School, Kailpatnam. And the first prize goes to Anne Jessie Sandra of Rosemary Higher Secondary School, Palayamkottai. And a piece of information, LK Metric is getting a second prize for the consecutive second time. And now it is essay writing Tamil. The third prize goes to Tangarani from Sokalal Higher Secondary School, Mukkodal. The second prize goes to MU Taulat Rizwana of LK Metric Higher Secondary School, Kailpatnam. The first prize is backed by V. Pon Akila of Jayarajesh Metric Higher Secondary School, Tisenvalai. And the first prize goes to Pon Akila of Jayarajesh Metric Higher Secondary School, Tisenvalai. Now I request our guest of honor, Dr. John Kennedy, to give away the prizes to the winners. Now it is elocution English. The third prize goes to Muhammad Ismail Buhari of Henry Metric Higher Secondary School, Sathangulam. The second prize goes to A.S. Ahmad Munshira of LK Metric Higher Secondary School, Kailpatnam. First prize goes to Joshila Blesina of Rosemary Metric Higher Secondary School, Tirunelveli. Now it is elocution Tamil. The third prize is backed by Arthur Xavier of St. Francis Xavier Higher Secondary School, Tuticorin. For elocution Tamil, the second prize goes to Thillai Gayatri of SMCMS Higher Secondary School, Pettaikulam. First prize goes to Anjana of Anita Kumar Matriculation Higher Secondary School, Tandapathu. Now it is for drawing. Anjana of Anita Kumaran Matriculation Higher Secondary School is getting the first prize for elocution Tamil. Now it is for drawing. The second prize goes to Yashmita Devi of Kamalavati Higher Secondary School, Sagapuram. And the first prize is backed by K. Vijay of Holy Redeemers Higher Secondary School, Tisenvalai. Now it is turn code. Amala Lisi of Jayarajesh Metric High Secondary School, Tisenvalai, is getting second prize for turn code. And the first prize goes to P. Uttra of Kamalavati High Secondary School, Sagapuram. And now it's a greatest event, mini project. The third prize goes to the team Muhammad Najis
Raja Ganapati Maria Niven of Government Higher Secondary School, Tirunelveli. And the second prize goes to Sankarabandi M. Kerson Jenisker Inola of Pulamadan Chettiar National Higher Secondary School, South Angola. For mini project, the first prize goes to Jerical Joseph Raj, Manash Day, Christopher Benignus from Daniel Thomas High Secondary School, Tisenwale. And this team is getting the second prize. They are from Pulamadan Chettiar National Higher Secondary School, South Angola. Next ceremony, and it happens to be the overall championship. And now I invite our principal madam to give away the prizes for the winners. And the third prize goes to Rosemary Higher Secondary School, Palangote. And a gold coin is embossed on the trophy for your kind attention. Audience are expected to give a big hand to Rosemary from Palangote. And the second prize now goes to Kamalavadi High Secondary School, Kamalavadi Matrix, Sagupuram. The staff member is requested to take his students to the stage, and now they are receiving trophy. Embossed in it is a 1 gram gold coin. Are expected to give a big hand for them. We appreciate Kamalavadi management for sending their students who have shown their mettle, who have displayed their skills to win the first prize. Thank you, madam. Now it is the greatest thing. The first prize, the overall championship, is won by LK Metric Higher Secondary School, Kailpatnam. And now the first prize, along with the trophy, 2 gram gold coin is being embossed. We thank the management who is providing 2 gram gold coin for the winners from LK Metric Higher Secondary School. We also thank the management for sending the students here to participate in this program. And now we thank the principal who is giving away the prizes to the girls from LK Metric High Secondary School, Sagupuram. Thank you, madam. And thank you, students. Now, it is time to honor our students who have proven their skills by displaying mini project. And the third prize goes to 4th mechanical students for their project pedaling washing machine. Now it is Anandraj, Gladwin and Jebaraj, and the students are going to be awarded only on the college day. And this is only an announcement now. And the second prize, and the winner for the second prize is R. Suresh and Milton from 4th EEE for their project titled Pressurized Air Conditioner. And the first prize for mini project exhibition is a model view of flood resistant building from third year civil. K. Jai Vignesh, R. Naveen Kumar and Arthur Prabhakar of 3rd civil is getting the first prize, and they are going to be awarded on the college day. Thank you, madam, and thank you, students. Now let us all stand up for the national anthem.
Thank you. இந்த நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த எக்ஸ்போ கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவருடைய பெற்றோர்கள் அனைவரையும் பொறியியல் கல்லூரியின் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம். அவர்களை வரவேற்று அவர்களை மீண்டும் வாழ்த்தி மீண்டும் நாங்கள் அடுத்த வருடமும் இதை போன்ற நிகழ்வுகளை நடத்துவோம். புது புது வகையிலான நிகழ்வுகளை நடத்துவோம். புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நாங்கள் மாணவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் என்றதை உறுதி கூறி உங்கள் வரவைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் கதிர் டிவி.